गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोग्राम गुरमत विचार विच आप जी का स्वागत है। साध संगत जी, जिस तरह आप जी जानते हो कि गुरमत विचार प्रोग्राम विच असीं आप जी वल्लों पुछे गए गुरमत संबंधी सवालों के जवाब गुरमत के विद्वानां पासों दिवाउण दा यतन करते हाँ। ते अज दे साडे इस प्रोग्राम विच साडे कोल पहुंचे हुए हैं ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ जी मारकंडे वाले, जिन्हां तो असीं गुरमत के सवालों के जवाब जानने की कोशिश करांगे। ਗਿਆਨੀ जी, प्रोग्राम गुरमत विचार विच आप जी का स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਗਿਆਨੀ जी, जिस तरह के इस प्रोग्राम विच आप जी पहला भी जिग्यासुआं वल्लों पुछे गए गुरमत के सवालों के जवाब देंदे हो, तो अज भी साडे कोल बहुत सारे साडे दर्शकों ने गुरमत संबंधी सवाल पुछ रखे हैं। इन्हां विचों सब तो पहले साडे कोल सवाल है जंडियाला तो गुरप्रीत सिंह दा। ये पुछदे ने कि विआह गुरमत अनुसार किवें होना चाहिए है, तो इस संबंध विच आप जी गुरमत के अनुसार रोशनी पाओ जी। सिख रहत मर्यादा विच साडे जीवन दियां उन्हां विशेष समयां दे संबंध विच पूरी जानकारी दिती है जी। आनंद संस्कार दे थले सब कुछ लिखिया है कि सिख बच्चे बच्ची दा विआह गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच कीता जाए जी। गुरसिख दा विआह गुरमत अनुसारी होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤ ਢਲਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਤੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮਨਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। पहली गल असी समय की कोई पाबंदी नहीं रखते, कहते 9 बजे हाँ बरात 2 बजे आती है जी। फिर गुरु की बाणी का शब्द पढ़ के बरात का स्वागत किया जाता है, हमगर साजन आए जी। पर उन्होंने आने वाले सज्जना की जो हालत है, पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन ने एक बारी कहा सी जी भी जिन्होंने शराबां पीतियां होण, पैर उखड़े होण, गल विच पग्गां पईयां होण, उन्हां नूं साजन कहंदे शोभदे आ जी। उन्हां नूं तां हमगर पूतने आए कहना चाहिए जी। मतलब साडे आनंद कारज दी जो गुरमत दी प्रतिभा सी वो असी हौली हौली गवा दित्ती जी। फिर भी असी धक्के नाल कही जाने जी गुरमत अनुसार आनंद कारज होया। गुरमत अनुसार ते वही आनंद कारज है जिहड़ा गुरमत दे अनुकूल होवे जी। ਉਹਦੇ 'ਚ कोई मनमत की गल ना की जाए, समय की पाबंदी होवे, सादगी होवे, गुरु ग्रंथ साहिब का अदब सत्कार होवे और बाणी का कीर्तन विचार होवे, जोड़ी नूं भली भांत उन्हां दे आउण वाले जीवन संबंधी उन्हां दे फर्जां की गुरमत की रोशनी भी जानकारी दी जाए जी। और हो सके तो वो 4 लावां जो हैं उन्हां दी व्याख्या की जाए जी। ਤਾਂ ਜੋ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। जी। तो इस विषय उत्ते जिन्नी भी व्याख्या की जाए थोड़ी है जी। पर संखेप यही कह सकते हैं कि जे वो गुरमत अनुसार ही आनंद कारज है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मनमत की कोई गल नहीं होनी चाहिए जी। अज दे कई भुल्लड़ सिख पहला जयमाला भी पा लेंदे ने, रिंग सैरेमनी भी कर लेंदे ने जी। ते फिर गुरु की हजूरी च आनंद कारज करन भी आ जाते हैं जी। रिंग सैरेमनी पूरी ब्याह की मर्यादा है, जयमाला पूरी ब्याह की मर्यादा, तो इसलिए सानू ये गल्लां शोभदियां नहीं, सीधे आना चाहिए समय सिर और गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नतमस्तक होके उत्थे बह के कीर्तन सुनो ते उस वेले आनंद कारज होवे। मैं तो अपने जीवन में वो भी आनंद कारज देखे ने जदों सूरज की टिक्की चढ़न तो पहला पहला आसा की वार का कीर्तन हुंदा सी,
जोड़ी आ जाती सी, नाल ही आनंद कारज हो जाता सी। उधर सूरज का प्रकाश हुंदा सी, उधर आनंद कारज हो जाता। जी पर हुण दे आनंद कारजां नूं गुरमत अनुसार ही कहना, ये गुरमत की बेअदबी है, उलंघना है। जी। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਦਰਸ਼ਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੈਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਪਏ, ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਭੈ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਨਿਘਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਰਾਜੋ ਖੇੜੀ ਬਰਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅੱਜ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈ ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆ ਰੌਲਾ ਕੌਣ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਖਚਾ ਖਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਖੁੰਡਾ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨੇ। ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਖੁਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਰੜ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਜੀ ਜੋ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਤਰੀ ਦੇਣੀ, ਲਾਲਟੈਨ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੂੰ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੋਸਾ। ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਜੀਵ ਹੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਖੇਤ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਸਨੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜੀਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੀ ਦੇਗ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਦੇਗ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ। ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਓ ਜੀ, ਜੀ ਫਿਰ ਕੇਕ ਕੱਟੋ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਣ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮਨਾਉਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗਾਦਰੀ ਤੋਂ, ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਖੜੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਮਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਛਬੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਆਦਿਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਲਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਛੋੜੈ ਅੰਨ ਕਰੈ ਪਾਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਰੰਡ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੇ। ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਕਤੂਰੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ,
ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਸ਼ਾਮ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੀ। फिर ते रवा हो जो पानी जो होता रवा, रवा हो जो पुल तो ठिकाना कहाँ। जी। इयों गल गड़बड़ हो रही है। कलगियां वाले पातशाह ने जागत जोत जपै निस्बासुर, एक बिना मन नैक नाने। जी। पूरन प्रेम प्रतीत सजे, व्रत घोर मड़ी मट भूल न माने। जी। इदू वधिया ते स्पष्टवादी उपदेश होर की हो सकता है। जी। पर फिर भी असी गुरमत तो अनजान हो के मनमती रस्मां करिए, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਸੇਧਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਬਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ। ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਊ ਬੰਬੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਜੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਨਾ ਭੇਟਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਫ੍ਰੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਜੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ, ਰਾਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤੇ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਅਰਥ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਣ ਰਾਸੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਤੱਕੇ ਕੁੰਡਾਂ ਚਾਰ। ਜੀ। ਜਿਸ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ, ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਬੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਬੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕੂੜ ਕਰਕਟ ਸਭ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸਤਰਤ ਰੂਪੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੋ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜ। ਜੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੈਂ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧੋ ਜਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੰਡੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਤਾਓਗੇ, ਵਧੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ। ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਤ ਬੰਗਲਾ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕੁਰੈਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰੈਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਤ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਪਤਤ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ। ਉਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉੱਡ ਕੇ ਉਧਰ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਪਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ 4 ਹਨ। ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਔਰ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕੁੱਠਾ ਖਾਣਾ। ਜੀ। ਇਹ 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਕੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਪਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਕੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਉੱਪਰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਜੀਵੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ, ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੋ 5424 254 ਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ feedback@timetv.in। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।